السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں جنت کا سفر چینل۔ دوستوں، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ آج ہم ہنس رہے ہیں، کل شاید نہ ہو۔ آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، کل تھم جائیں کون جانتا ہے۔ یاد رکھو، قبر کی تنہائی، حشر کا میدان اور آخرت کا سفر ہر ایک کو طے کرنا ہے۔ کوئی ماں باپ، کوئی بھائی، کوئی دوست اس سفر میں ساتھ نہیں جائے گا، صرف ہمارے نیک عمل ہی ہمارے ساتھی بنیں گے۔ اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ دل کو جاگنے کا موقع ملے اور زندگی کو صحیح راہ پر لانے کا ارادہ بنے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو جائیں تو اسے اپنے دوستوں اور اپنوں تک ضرور پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ اس جنت کے سفر کا حصہ بن جائے۔ تو ایک دن اللہ نے ہدایت دی کہ اگر کسی بندہ انسان نے سچے دل سے توبہ کیا تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے خاص بندوں کو شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ سب کہہ کر شیطان جنت سے نکالا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آدم اور ان کا جسم جنت الفردوس میں رکھا گیا اور ان دونوں آدم اور حوا کو جنت کی تمام نعمتیں کھل کر دی گئیں، کھانے پینے، گھومنے پھرنے کی آزادی۔ مگر آدم کے دل میں ایک عجیب سی کمی تھی۔ ساری خوشیاں اور نعمتوں کے بیچ بھی ایک تنہائی تھی جسے وہ بیان نہ کر پائے۔ اللہ نے یہ دیکھا اور حضرت جبریل کو بھیجا تاکہ وہ اس کمی کا کارن پتہ کر سکے۔ جبریل نے آدم سے پوچھا۔ آدم نے کہا کہ دل خالی ہے، کچھ کمی ہے۔ جبریل مسکرا کر گیا اور طے کیے ہوئے انداز میں ایک ہڈی آدم کی بائیں پسلی نکال کر اس کو گوشت چمڑا دے کر زور سے پھونکا۔ اس پر سے ایک حسین عورت کا روپ بن گیا، بی بی حوا علیہ وسلم۔ جب آدم جگے تو سامنے ایک روشن خوبصورت عورت دیکھی۔ ان کا دل بھر آیا اور جو خالی پن تھا وہ بھر گیا۔ جبریل نے نہایت ادب سے کہا کہ نکاح سے پہلے نزدیک جانا صحیح نہیں، پہلے اللہ کے دربار میں نکاح کی دعا کرو۔ آدم نے اللہ سے نکاح کی دعا کی اور اللہ نے انہیں جوڑ دیا، مگر نکاح کا مہر نشچت کیا گیا طریقہ بتایا گیا۔ اللہ کی طرف سے آدم کو کہا گیا کہ ان کا مہر یہ ہوگا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بار درود پڑھے۔ آدم نے محبت سے درود پڑھے اور آدم حوا کا پہلا نکاح مکمل ہوا۔ پھر اللہ نے ہدایت دی، جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن اس پیڑ کے پاس مت جانا اور اس کے پھل کو کبھی مت کھانا۔ تفسیر میں وہ پیڑ گیہوں کا پیڑ بتایا گیا ہے۔ آدم اور حوا جنت میں خوش تھے، پر شیطان باہر بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کس طرح انہیں ہرا دوں۔ اس نے پرانی دعائیں اور وظیفے پڑھے اور آخرکار جنت کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے چترائی دکھائی، ایک مور اور پھر ایک سانپ کو بہلا کر سانپ کے منہ میں خود جا کر حوا کے پاس پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے رونا دھونا کر کے حوا کا دل پگھلایا اور کہا کہ زمین پر اترنے کا سچ تمہارے لیے غم ہے، پر اگر تم اس منع کیے پیڑ کا پھل کھا لو گی تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گی۔ حوا کی نظروں میں یہ لبھاونا لگنے لگا۔ اس نے پھل توڑا، آدھا خود کھایا اور آدھا آدم کو دیا۔ آدم نے بھی کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی ان کے جسم سے جنت کا نور اور پیاری خوشبو اتر گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلطی ہو گئی۔ انہیں پچھتاوا ہوا اور شرمندہ ہوئے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم اور حوا کو جنت سے اتار کر زمین پر بھیجو۔ حکم ملتے ہی وہ دونوں جنت سے نکالے گئے اور زمین پر اتار دیے گئے۔ تو پیارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما للتجزين فسوا عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين الركع السجود
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر جاؤ کیونکہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ کچھ ایسا کرنے والی ہے جو ہر کسی کی نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ پیغام یہاں الفاظ لمحہ یوں ہی تمہارے سامنے نہیں آیا، شاید تم ابھی تک نہیں جانتے، مگر اللہ کی قدرت نے تمہیں اس وقت اس جگہ ایک خاص مقصد کے لیے روکا ہے۔ اس پیغام کو آخری تک مت سنو اگر تم تیار نہیں ہو اس دروازے کو کھولنے کے لیے جو تمہاری تقدیر کو بدل دے گا، لیکن اگر تم سب مجھ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں ان سب کچھ اچانک کیوں بدلنے والا ہے تو اسے چھوڑنا نہیں، کیونکہ اگلے کچھ لمحوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا راز بتانے والا ہے جو صرف اس کے چنے بندوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اب تم ان میں سے ایک ہو، کیا تم محسوس کر رہے ہو کہ حال ہی میں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے؟ کبھی بے وجہ بے چینی سی چھا جاتی ہے، کبھی کسی کے آنے کا احساس ہو اس کے آس پاس کی کائنات کو بدل دیتا ہے، اور یہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ شاید تم نے کہو حال ہی میں تمہارے سامنے کچھ ایسے واقعات آئے، کچھ ایسے خواب آئے جو غیر معمولی تھے، کچھ ایسے خیالات دل میں آئے جو جیسے کہیں سے اتر کر تمہارے ذہن میں گونجن لگے۔ یہ کوئی سادھارن خیالات نہیں ہے، اس قدرتی طاقت کی نشانیاں ہیں جو تمہارے قریب آ رہی ہے۔ شاید تمہیں حیرت ہو، مگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ہر روز نشانیاں دیتا ہے، لیکن ہر کوئی ان نشانیوں کو سمجھ نہیں پا۔ تم ان مومنوں میں سے ہو جن کے دل میں وہ روشنی ہے، وہ جذبہ ہے، وہ نور ہے جو ان باریک نشانیوں کو پکڑ سکتا ہے، اور جب تم ایسا کرتے ہو تو تم ایک گہرے روحانی سفر پر قدم رکھتے ہو، وہ سفر جو تمہیں تمہاری اصلیت سے ملاتا ہے، تمہارے رب کی بارگاہ سے جوڑتا ہے۔ یہ پیغام تمہیں اس لیے دکھایا گیا ہے کیونکہ اب وقت آ چکا ہے۔ جو انقلاب تمہاری زندگی میں آنے والا ہے وہ کوئی معمولی نہیں، وہ تمہاری پوری حقیقت کو پلٹ دے گا۔ جو تم نے اپنے لیے کبھی مانگا، خوشی، کامیابی، محبت، مقصد، وہ سب اب تمہارے اور قریب آ رہا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، جب کوئی بڑا بدلاؤ آنے والا ہوتا ہے تو پہلے ہر چیز بکھرتی سی لگتی ہے، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے، ویسے ہی انقلاب سے پہلے ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ تم یہ بے چینی محسوس کر چکے ہو، ہے نا؟ یہی اس بات کی نشانی ہے کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری روح کو پکارا ہے۔ اس وقت تمہارے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کی ایک بڑی تدبیر کا حصہ ہے۔ جو لوگ تمہاری زندگی سے دور ہو رہے ہیں، جو دروازے بند ہو رہے ہیں، جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں، یہ سب اس بات کی تیاری ہے کہ نئی روشنی، نئے لوگ، نئے موقع تمہاری زندگی میں داخل ہو۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب تمہارے لیے ہے۔ یہ سب تمہیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ کبھی کبھی تم سوچتے ہوں گے کہ بار بار چیزیں کیوں بگڑ جاتی ہیں؟ جب کچھ اچھا ہونے لگتا ہے تو اچانک کیوں رک جاتا ہے؟ مگر کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے؟ شاید جو تم مانگ رہے تھے اس سے کہیں زیادہ تمہیں ملنے والا ہے۔ جب اللہ کوئی پیغام دیتا ہے تو وہ صاف نہیں ہوتا، وہ اشاروں میں، نشانیوں میں بات کرتا ہے، کبھی کسی آیت کے معنی میں، کبھی کسی انجان کی باتوں میں، اور کبھی کسی پرانی کتاب کے پنوں میں، یا کبھی اس پیغام جیسے ذریعے سے۔ اگر آج تم اسے سن رہے ہو تو یہ صرف ایک پیغام نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے تمہارے لیے ایک روحانی بات چیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ جواب ہے سکون اختیار کرو۔ اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، ان جذبات کو محسوس کرو جو بار بار ابھر رہے ہیں، ان خیالات پر غور کرو جو ہر روز تمہیں پریشان کرتے ہیں یا بار بار سامنے آتے ہیں۔ یہ تمہارا دل ہے جو اللہ کی ہدایت کے ساتھ مل کر تمہیں راہ دکھا رہا ہے۔
जिन सवालों का जवाब तुम ढूंढ रहे हो वे जवाब तुम्हारी अंदर छिपे हैं और यह पैगाम उस जवाब की पहली झलक है। अल्लाह की तदबीर अब तुम्हारे लिए काम करने को तैयार है, अब उसकी मर्जी सक्रिय हो चुकी है। कोई इससे बदल नहीं सकता। तुम्हारे आसपास अब ऐसे वाकयात होंगे जो तुम्हारी मौजूदा समझ से परे होंगे। कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे, अचानक वापस आ जाएंगे जो तुम्हारी जिंदगी की कहानी में अहम किरदार निभाएंगे। होता है तुम थोड़ा परेशान हो, किस कुछ बहुत तेजी से बदलेगा मगर डरना नहीं। यही अल्लाह की जो तुमसे छीन गया था वह अब नए रूप में लौटेगा। जो अधूरा रह गया था वह अब पूरा होगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी ओर खींचता चला आएगा। इस वक्त तुम जो जज्बात महसूस कर रहे हो वे मामूली नहीं। कभी बेवजह रंजो गम छा जाएगा, कभी ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हें थाम लिया, कभी अपने ही कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह ताला सिर्फ निशानियां नहीं देगा, खल देगा। वह तुम्हारे प्राणों के बंधनों को तोड़ेगा, तुम्हारी रूह के पिछले बोझ को हल्का करेगा और तुम्हारे चारों ओर ताकत तुम्हें छू भी ना सके। तुम्हारे ख्यालात में अब इंकलाब आएगा। जिन चीज़ों में पहले दिल लगता था अब उनसे रुचि खत्म हो जाएगी। तुम्हारा जहन अब तुम्हारे मकसद की ओर खींचेगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी ओर आएगा। तुम बार बार खुद से पूछोगे मुझे क्यों चुना गया। तो सुनो, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने पहले किसी और की दुआओं का जवाब दिया था। तुमने बिना शर्त मोहब्बत की थी। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि अल्लाह को तुम जैसे बंदों की ज़रूरत है जो दूसरों के दिलों में भी रूहानी जागरूकता पैदा कर सके। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे चारों ओर अल्लाह की रहमत का एक जत्था है जो तुम्हारे ख्यालात को सुन रहा है, तुम्हारी हिफाजत में लगा है और हर उस रुकावट को हटा रहा है जो तुम्हारे रास्ते में थी। तुम्हारे ख्यालात अब और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। अब अगर तुम किसी चीज की ख्वाहिश करो तो अल्लाह उसे तुम्हारी ओर खींच चलाएगा, मगर इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। अब से तुम जो सोचोगे, जो महसूस करोगे, जो बोलोगे वह हकीकत बन जाएगा। इसलिए अब तुम्हें और भी सजग रहना है, नकारात्मक सोच से दूरी बनानी है। हर रोज खुद से यह वादा करना है, मैं जो बोलूं उसमें नूर हो, मैं जो सोचूं उसमें मोहब्बत हो, मैं जो मांगू उसमें भलाई हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए। यही तुम्हारे अगले सफर की कुंजी है। अब वक्त है उस रूहानी राह पर चलने का जिसकी शुरुआत आज इस पैगाम से हुई है। यह कोई मामूली पैगाम नहीं था, यह अल्लाह का वह खास संदेश था जो सिर्फ उन बंदों तक पहुंचता है जिन्हें उसने अपना नायब चुना है। अब जब यह पैगाम तुम तक पहुंच चुका है, समझो लौकिक से बड़ा बदलने वाला है। अल्लाह की वह गैबी ताकत तुम्हारे बिल्कुल करीब, बस एक कदम दूर। अब तुम्हें सिर्फ यकीन रखना है और हर रोज उस निशानी के लिए जागरूक रहना है। अगर दिल से महसूस हो रहा है कि अल्फाज तुम्हारे लिए है तो इसे अपने कम तर रखो, इसे बीच में मत छोड़ो, क्योंकि यही वह लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे करीब आया है। अल्लाह का कभी बेइज्जत कोई निशानी नहीं भेजता। अगर आज यह पैगाम तुम तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि तुम चुने गए हो। यह तुम्हारे लिए अल्लाह की ओर से एक सीधा संदेश है, उस रब की ओर से जो हर वक्त तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी सुन रहा है और तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस कर रहा है। कई बार जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ ठरसा जाता है, जहां हम अपनी राह को लेकर परेशान हो जाते हैं, जहां हम सोचने लगते हैं कि क्या सचमुच हमारी तकदीर बदल सकती है, क्या सचमुच मौजे होते हैं। आज का दिन वही मोड़ है। अगर तुम्हारी रूह ने इस पैगाम को महसूस किया है, अगर तुम्हारा दिल बेवजह धड़क उठा है, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें पुकार लिया है। तुम्हारी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। जो बदलाव बदलाव तुमने इतनी शिद्दत से मांगा, जो दुआएं तुमने अल्फाज के की, जो ख्वाहिशें तुमने डर की वजह से छुपा ली थी, वह सब अब तुम्हारे सामने आने वाला है। यही वह लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें बताना चाहता है कि तुमने बहुत कुछ सह लिया, अब तुम्हारी बारी है पाने की। तुम्हारी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात उस सुबह से ठीक पहले होती है जब नूर आने वाला होता है। जो मुश्किलात, परेशानियां या तन्हाई तुम महसूस कर रहे हो, वह सब अब तुम्हारे दिल से निकलने वाली हैं। अगले 20 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी की धारा को बदल देगा। अल्लाह तुम्हें रूहानी, जहनी और जज्बाती तौर पर तैयार कर रहा है। जो राह तुमने चुनी वह अल्लाह की रहमत से सीधी हो रही है। जिन दरवाजों को तुम खटखाते खटखाते थक गए थे, वह अब खुद ब खुद खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नज़रअंदाज किया, जिन हालात ने तुम्हें रोका, जिन नाकामियों ने तुम्हें हिलाया, वही अब तुम्हारी जिंदगी की कहानी को एक मिसाल में बदल देंगे है। मगर तुम्हारी रूह की पवित्रता ही वह कथ है जो तुम्हारे लिए रास्ते खोलती है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल किया।
तुमने वह सब किया जो एक सच्चे मोमिन को करना चाहिए। और अब वह सारी ने किया मिलकर एक चमकता हुआ नूर बन गई हैं जो तुम्हारी जिंदगी को मुनव्वर करने वाली है। याद रखो, जब अल्लाह किसी को चुनता है तो पहले उसे आजमाता है। तुम आजमाए गए हो, इम्तिहान पर इम्तिहान दिए हैं तुमने। तुम थक गए हो, टूटे हुए तुम रुके नहीं, हर बार उठ खड़े हुए। चाहे दौलत ने तुम्हें गिराया हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह ही देखता है तुम्हारा ना रुकना, तुम्हारा यकीन अब बक है। उस यकीन को फलते फूलते देखने का वह रिश्ता जो तुम्हें परेशान कर रहा था अब साफ हो जाएगा। आया तो वह तुम्हारे पास लौट आएगा। या अल्लाह तुम्हारी रूह के मुताबिक कोई और भेजेगा। वह मौका, वह शोहत जिसके लिए तुम आतों को जागे। अब तुम्हारे कदमों में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। अगर तुम इन्हें अभी इसी लम्हे अपने दिल से निकाल दोगे तो यकीन मानो कल की सुबह बिल्कुल अलग होगी। अब से तुम्हें सिर्फ एक वादा करना है, तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानोगे। तुम अपनी रूह की आवाज़ को दबने नहीं दोगे, क्योंकि अल्लाह की सारी कुदरत उसी के साथ होती है जो अपनी रूह की पुकार को सुनता है। तुम्हारी रूह बार बार खड़ी है, तैयार हो जाओ, कुछ अब बड़ा होने वाला है। यह पैगाम चाबी है जो उस दरवाजे को खोलने आया है। इसे महसूस करो, इसे अपने दिल में बसाओ और खुद से कहो मैं इसके लायक हूँ। तुम अल्लाह के प्यारे बंदे हो। यह पैगाम वह सब लाया है जो तुमने की मांगा। जो ख्वाब तुमने देखे, अल्लाह अब उन्हें एक तदबीर में बदल रहा है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि कैसे एक के बाद एक इत्तेफाक, एक के बाद एक मौके और एक के बाद एक मोज़े तुम्हारी ज़िंदगी में उतरते चले जाएंगे। हर दिन, हर लम्हा तुम्हें एक नई राह देगा और तुम खुद महसूस करोगे, हाँ, यही वह वक्त है जिसका मैंने बरसों इंतज़ार किया। खुली रखो, अपने दिल को सुकून में रखो और अपनी रूह को तैयार रखो, क्योंकि अगले रेस्तों से घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जो अल्लाह ने तुम्हारी इत्तेफाक नहीं होगा। यह कोई मामूली वाक़या नहीं होगा। यह अल्लाह की ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया एक रूहानी पैगाम होगा। अगर इस पैगाम को सुनते वक्त तुम्हारी आंखें नम हो गई या तुम्हारे जहन में हलचल सी मची, तो समझ लो यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए था। और अब तुम्हारी ज़िंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। अल्लाह तुम्हारे साथ है और उसकी रहमत तुम्हें हर कदम पर हिदायत देगी। याद रखो, जब अल्लाह ताला किसी को अपने नूर की तरफ बुलाता है तो वह पहले उसके दिल में सब्र का फूल खिलाता है। हो सकता है तुम लगे कि दुआओं का असर देर से आता है, मगर यकीन मानो हर दुआ आसमान पर दर्ज हो चुकी है। कोई भी आंसू जो तुमने अल्लाह के सामने कर लौटने वाले हैं मेरे पर। यारे भाई और बहनों, कभी कभी तुम सोचते होंगे कि तुम्हारी आवाज़ शायद आसमान तक नहीं पहुंच रही, मगर अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे की रज़ा से भी ज़्यादा करीब हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हारी हर धड़कन, हर आह, हर पुकार सीधे उसके अर्श तक पहुंचती है। अब सवाल यह है, क्या तुम इस रहमत को थामने के लिए तैयार हो? क्योंकि आने वाला वक्त तुम्हारी इम्तिहान की घड़ियां नहीं लाएगा, बल्कि तुम्हारी मेहनत और सब्र का फल लाएगा। जो भी मुश्किलें तुमने अब तक सही, वह तुम्हारे सब्र का सबूत थी। और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह का वादा है, बेशक सब्र करने वालों को बेहिसाब इनाम मिलेगा। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि यह सब सिर्फ अल्लाह की तबीर से हुआ है। कोई दरवाज़ा अचानक खुल जाएगा, कोई इंसान अचानक मददगार बन जाएगा, कोई राह अचानक आसान हो जाएगी। यह सब अल्लाह की रहमत के निशान है। मगर मेरे प्यारे मुसलमानों, सिर्फ रहमत पर इतराना मत, बल्कि शुक्रगुजार रहना। हर नमाज के बाद सजदे में गिर कर उसर बका शुक्र अदा करना, क्योंकि शुक्र करने वालों पर अल्लाह अपनी नेमतें और बढ़ा देता है। अब एक बात याद रखना, तुम्हें दूसरों के लिए भी रहमत का ज़रिया बनना है। जैसे अल्लाह ने तुम्हें चुना, वैसे ही तुम्हें दूसरों की मदद के लिए उठना होगा। अगर तुम किसी रोते हुए को मुस्कान दे दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी तन्हा को सहारा दे दो, तो समझ लो कि तुमने अल्लाह की राह में सबसे बड़ी इबादत कर ली। तुम्हारी रूह अब उस सफ़र पर है जहां सिर्फ नेक अमल, मोहब्बत और यकीन तुम्हारा असली सामान है। बाकी सब चीज़ें, माल, दौलत, शोहरत, सिर्फ आजमाइश है। अगर तुम इन पर गुरूर करोगे तो अल्लाह इन्हें ले भी सकता है, मगर अगर इन्हें रहमत समझकर दूसरों में बांटोगे तो अल्लाह इन्हें और बढ़ा देगा। और सुनो आने वाले, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का